الفاتحة على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على سيدنا شفاء الفلاء نصر على دين سوء الغيث من السمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حاجاتنا وينفعنا في أعلى عليم مع الحبيب المصطفى طال أمين سيد الخلق أجمعين وعلى كلية صالحة نواها سلف صالح إلى حضرة الخصوص عند بدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطهران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas ini, kelas Syama'il, kelas Riyadhus Salihin, yang di dalam kitab ini Masya Allah ada di dalamnya hadis baginda Nabi Muhammad SAW, وهو kitab syamil, ada sempurna di dalamnya Masya Allah, ada di dalamnya hadis baginda Nabi Muhammad SAW, pada hadis-hadis yang kira ada di dalamnya. Setiap bab ada daripada bab-bab, dan setiap bab adalah hadis-hadis yang terpilih dalamnya. Subhanallah, hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Salihin dikira di antara kitab ini, kitab adalah di antara kitab seperti mana sebut sebelum ini, dikira di antara kitab yang terkenal di dunia, dan kebanyakan pada ulama membaca kitab ini kira bermulaan untuk kitab-kitab hadis selepas 40 hadis untuk Imam Nawawi, iaitu hadis 40. Selepas mula pada kelas hadis 40, itu kira permulaan, biasanya akan ambil Riyadhus Salihin. Dan juga adalah juga ringkasan. Pada kitab ini pun ada ringkasan untuknya. Tapi kebanyakan adalah ambil kitab ini sempurna, sebab kitab ini tidaklah besar sangat. Jadi dibaca kitab ini. Macam contohnya di masjid uh, Masjid Al-Khayyat adalah satu masjid di Syria yang keluarga saya jaga dekat sana. Maksudnya pakcik saya jaga masjid itu dekat Syria. Adalah kitab Riyadhus Salihin, memang di antara kelas yang tetap dekat masjid itu. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita insya-Allah di Baitul Furqan untuk khatam kitab ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, نعم. يا سلام. kita sudah sampai pada hadis 34. Hadis 34. Hadis ini kita sudah baca di kelas yang sebelum ini. Nah, hadis kita akan mula maknanya pada hadis 35 insya-Allah. نعم. وبسند المتصل الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقال: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه.
Kita akan baca insya-Allah hadis itu dalam dua tiga hadis dalam bahasa Arab, kemudian akan baca terjemahannya. InsyaAllah kemudian kita terangkan sikit-sikit tentang hadis itu insyaAllah. Hadis 36. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم، متفق عليه. والوصب المرض، المقصود بالوصب المرض. الحديث الذي بعده: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. نعم، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. نعم. حديث 39. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها. حديث 40. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم. سيدة أستاذة إن شاء الله kita baca terjemahan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 35 dari Atha bin Abi Rabah. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni syurga? Aku berkata, tentu. Ia berkata, wanita hitam ini pernah datang kepada Nabi. Ia berkata, aku sering kesurupan dan bila terjadi pakaianku sering tersingkap. Berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mau bersabar, balasanmu adalah syurga. Atau jika engkau ingin aku berdoa kepada Allah, ia akan menyembuhkanmu. Si wanita berkata, aku bersabar tetapi pakaianku sering tersingkap. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak tersingkap. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuk si wanita tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis 36 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah SAW. Ia bercerita tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Lalu ia menyeka darah dari mukanya seraya berkata, ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidak mengetahui. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 37 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidak seorang muslim pun yang ditimpa kesusahan, penyakit, gelisah, Salam. sedih, derita, duka hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan sebab tersebut Allah hapuskan dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Hadis 38. Hadis 38 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang demam. Aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh demammu berat sekali.
Beliau bersabda, tentu, sesungguhnya aku merasakan sakit seperti yang dirasakan dua orang lelaki di antara kalian. Aku berkata, apakah ini berarti engkau mendapat dua pahala? Rasulullah SAW menjawab, tentu seperti begitu. Tidak seorang Muslim pun yang merasakan sakit sampai tusukan duri sekalipun, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosanya. Lalu Allah menggugurkan kesalahannya seperti pohon menggugurkan daunnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis nombor 39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, nescaya Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nombor 40 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu menginginkan kematian kerana musibah yang menimpanya jika ia tetap akan melakukannya. Katakanlah, ya Allah, hidupkan aku selagi hidup lebih baik untukku dan wafatkan aku jika wafat lebih baik untukku. Hadis muttafaqun alaih. InsyaAllah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita balik pada hadis 35 insyaAllah. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة. Sayyidina Atha bin Rabah kata kepada wa Atha bin Rabah qala li Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas kata padanya, ala urika imra'atan min ahli jannah, nak lihat seorang wanita daripada ahli syurga. فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء من سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم, perempuan hitam itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, فقالت إني أسرع, perempuan itu adalah dalam keadaan sakit. Dalam keadaan berkata aku apa, dia adalah dalam keadaan sakit, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata padanya, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kalau sabar tentang bab ni adalah lakil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas untuk kamu syurga. Wa in syi'ti da'awtu Allah taala an yu'afiki, dan kalau nak aku doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kamu. Qalat asbir, maka dia kata apa, aku ni sabar. Ya Rasulullah, dia adalah terima untuk sabar. Subhanallah, dia sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia pilihan, nak adalah kamu daripada ahli syurga atau atau saya doa untuk Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kamu. Ha, orang dapat pilihan, kata insya-Allah akan jadi pada ahli syurga. Dia akan pilih apa? Dia akan pilih benda yang baik untuk dirinya. Hadis ini menajarkan kita juga dalam kehidupan kita, kalau ada pilihan untuk kita yang baik dengan adalah lebih baik, kita ambil yang lebih baik daripada yang baik. Jangan adalah kita fikir pada saat ini sahaja. Sebab makna hadis ini bukan adalah hanya pada tentang si wanita itu. Tak. Adalah hadis ini kita boleh jatuhkan hadis ini ataupun tamsil hadis ini kepada hidupan kita sendiri. Maksudnya, sekarang kita di hidupan kita adalah ramai pada orang yang datang badannya pilihan-pilihan dekat dunia ini. Dia pilih yang mana satu untuk di dunianya. Adakah dia pilih untuk saat ini, untuk masa ini, ataupun dia pilih untuk masa akan datang. Masa akan datang maksudnya selepas ma ba'dal maut, selepas adalah meninggal maksudnya. Selepas untuk akhirat. Jadi adalah kalau ada pilihan dunia dan juga pilihan untuk akhirat, kita akan tengok jika itu yang dunia itu adalah sebahagian untuk akhirat kita, adalah pada bahagian akhirat kita, jalankan. Tapi kalau kita tengok benda ini adalah benda yang tidak mengapa, tapi insya-Allah di akhirat pahalanya banyak. Kita pilih akhirat. Subhanallah, pilihkan benda yang kepada akhirat. Yani, contohnya kita kata kita tahu kita sudah bagi pinjam duit kepada seorang. Kemudian orang itu susah-susah nak pulangkan duit. Nak minta duit macam senang kita bagi. Datang minta sekali cakap kita bagi dekat dia. Kita nak mintakan balik duit kita yang dia kata dia akan pulang lepas sebulan, dia tak pulang-pulang. Ha? Kemudian kita bagi masa, tambah lagi masa, tak dapat-dapat.
Ada sekarang kita sudah sampai last, ada dua syarat. Pergi kepada mahkamah, report, maksud pergi ke mahkamah, kata orang ni ambil hak saya, atau serah khas pada Allah SWT, lepaskan orang itu, afu anhu, maksudnya lepaskan, sudah, kiralah insya-Allah Allah SWT akan ganti. Dah, kita rasa kita mampu, tak ada masalah. Sudah kira macam bantuan. Dia bukan tak nak pulang. Dia kalau ada orang tak nak pulang itu hal lain daripada orang yang dia tidak mampu untuk nak pulang. Tidak mampu, sudah. Saya apa? Saya bagi ya, sudah. Pergi. Halal. Ha. Contoh, walaupun asarraha fi nafsihi. Orang tu tak terangkan untuknya. Contohnya, saya bebaskan dia. Orang ni sudahlah. Dia tak bagi, sudahlah. Tak ada masalah. Dalam hatinya sebut seperti itu, tak bagi, tak ada masalah. Tak cakap dengan orang tu, jadi mungkin satu hari orang tu bagi. Ha? Jadi orang tu dapat, okey. Tapi kalau nak lebih baik, bagi tahu dia. Tak apa, halalkan. Saya halalkan. Tak payah fikir benda dulu dan lagi. Subhanallah. Benda ni akan apa? Balasannya bila akhirat. Jadi sekarang kita boleh mungkin kita sampai lawan dekat dunia ini, pergi mahkamah dan sebagainya. Nanti akan ada orang bagi duit itu dan sampai pun duit kita pulang. Tapi ada susah-susah. Di dunia ini macam mana? Nak dunia ke nak akhirat? Kita rasa kita mampu sah. Pilih akhirat. Contoh ini, contoh salah contoh. Bukan adalah maksudnya kita tinggalkan hak kita, tak. Tetapi kalau ada pilihan seperti itu untuk di dunia kita, kita pilih akhirat, bukan pilih pada dunia. Nah, tapi dia kata, si wanita tu kata apa? Dia adalah pada cara pakaian ini adalah maksudnya bajunya apabila dia minta pada Nabi Muhammad SAW, dia kata ud'u Allah fada'an. Jadi adalah dia doa, minta pada Nabi Muhammad SAW untuk doa untuk apa? Untuk hajat ya yang dia perlu, di dunia itu, untuk jaga pada bab ini. Subhanallah. Nah. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا. Lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tentang kisah seorang nabi sallallahu wasallam alaihi. Darabahu qaumuh, qaumnya adalah malingnya, pukul dia. Fa'admauh, sampai fa'admauh maksudnya sampai darah keluar darinya. Wa huwa yamsahu dam an wajhi, sampai dia lam bukannya daripada darah yang kena. Yaqul Allahumma ighfir li qaumi, tapi nabi itu kata apa? Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni qaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni qaumku, sesungguh mereka tidak mengetahui. Naam. Dan ini adalah pada seorang Nabi. Nabi Muhammad SAW. Jadi benda yang sama juga apabila Nabi SAW keluar pada Taif. Di masa itu adalah orang paling baginda Nabi Muhammad SAW dengan batu sampai adalah kena pada kakinya. Subhanallah. Dan di masa itu malaikat yang jaga dalam pada bukit datang badannya. Kalau nak rapatkan dua bukit itu dan hancurkan semua orang itu. Nabi SAW kata contohnya muka di masa akan datang akan keluar daripada orang itu kaum yuwahhidun Allah, adalah kaum yang apa, yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak ambil bahagiannya, dia katanya mungkin boleh habiskan, memang orang tu zalimnya di dunia, tapi Nabi SAW tak fikir untuk bab ini, fikir untuk akhirat. Semoga mudah-mudahan ada daripada orang itu kaum yang yuwahhidun Allah.
Subhanallah, datang daripada kaum, daripada golongan orang itu, orang kaum, orang yang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi ini semua termasuk dalam bab apa? Dalam bab sabar. Pilih untuk yang baik, bukan pilih untuk dirinya. Ini yang kita perlu di hidupan kita, kita kena faham. Kadang-kadang ada pilihan untuk nafsu kita, untuk diri kita, dan ada pilihan yang baik untuk lagi ramai. Jadi kita pilih yang mana ada manfaat lagi banyak kepada orang, kepada ramai orang. Jangan adalah selalu ingatkan diri sendiri sahaja dan lupakan pada orang yang lain. Dan juga adalah pada jika ada kesusahan seperti mana kita tengok pada seorang Nabi seperti itu. Halnya bagaimana, eh, halnya bagaimana sampai kena seperti itu, dan tapi dia kata apa? Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku. Sesungguh mereka apa? Tidak mengetahui. La ya'lamun. Sesungguh mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Allahumma ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah pada hal, juga semua adalah cakap tentang bab sabar. Bab yang kita baca sekarang adalah bab sabar. Orang yang baru masuk, kita sudah sampai hadis 37. Nah, hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Sa'id dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه." Nah, subhanallah, tidak ada seorang muslim yang ya, yang adalah datang badannya adalah mansub muslim min nasabin. Macam adalah datang badannya apa, kesusahan, penyakit adalah ataupun sedih, wala hadan wala ada, ataupun darad, ataupun datang badannya ujian, maksudnya di dunia ini, hatta syaukah, ha? Hatta syaukah pun adalah duri. Luka hingga adalah duri, yang memasukkan kepada ya, contoh, walaupun duri itu, hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Subhanallah, melainkan dengan sebab itu, sebab tersebut Allah apa, habiskan dosa-dosanya. Subhanallah. Maknanya semua ujian yang datang pada kita di dunia ini, Allah SWT akan jadikan itu adalah asbab untuk ampunkan semua ujian yang datang dekat dunia ini. Semua itu akan jadi di antara asbab Allah SWT ampunkan dosa kita. Naam. Ya, itulah yang akan berlaku. Baik. Subhanallah. Kalau kita tengok pada bab ini, maknanya adalah pada setiap ujian. Tak kita ujian itu adalah zahir ataupun batin. Kadang-kadang adalah orang orang mungkin adalah ujiannya pada perkataan. Walaupun adalah orang tu sampai sedih, benda itu pun akan jadi apa, di antara sebab untuk Allah SWT habiskan dosa. Subhanallah. Kalau orang sakit pun adalah jadi seperti itu. Tapi Nabi SAW sakit di akhir hidupannya. Adakah itu jadi keampunan untuknya? Nabi SAW, Allah SWT sudah ampunkan segala dosanya. Ampun dosa yang dahulu yang akan datang. Tak ada dosa. Baik, jadi bagaimana itu? Jadi mengangkatkan darajat. Kalau dia tidak ada dosa, jadi mengangkatkan darajat. Adakah ini untuk umatnya juga? Maknanya kalau ada orang, dia tak ada dosa, tapi Allah SWT ujikannya. Bagi adalah ujian sakit dan sebagainya. Adakah itu jadi juga untuk mengangkatkan darajat untuknya di akhirat? Naam, dia akan jadi di antara sebab Allah SWT mengangkatkan darajatnya di akhirat, insya-Allah SWT. Maka adalah orang, bukan setiap sakit ataupun kesusahan yang datang pada kita mestilah itu adalah apa, azab. Bukan azab. Siapa kata seperti itu? Ha, jadi ini yang perlu kita berhati-hati. Di masa kita tengok kadang-kadang orang sebelum meninggal berapa bulan ataupun berapa lama, datang sakit badannya, sakit lama dan sebagainya. Bukanlah
Kalau orang sakit lama sebelum meninggal, maknanya orang itu adalah Allah susahkan dia. Tidak, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala nak baginya syurga yang tinggi. Jadi itu adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala ujinya di dunia ini bagi sakit sebelum dia. Subhanallah. Jadi jangan kita faham salah. Ramai daripada orang yang saleh adalah dia Allah Subhanahu Wa Taala ujikannya, maksudnya bagi sakit. Kadang-kadang sakit itu sakit yang teruk juga sebelum meninggal. Adakah itu tanda Nauzubillah su'ul khatimah, maknanya adalah Allah habiskan hidupannya dekat dunia ini dengan benda yang tak baik? Adakah seperti itu? Tak. InsyaAllah husnul khatimah itu datang pada niat yang Allah SWT niat pada sakit, itu pun husnul khatimah insyaAllah. Seperti mana hadis yang sekejap lagi kita akan baca, hadis 38. Nabi SAW adalah datang ujian sakit lebih daripada dua orang daripada orang biasa. Nanti kita akan baca hadis itu. Nah, jadi kalau kita tengok pada bab ini adalah contoh hadis yang pada hadis yang 38, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود adalah رضي الله عنه masuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, وهو يوعك, dalam keadaan sedang apa, demam Nabi SAW. فقلت يا رسول الله إنك توعك. Kata badannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya eh, demam berat sekali untuk Nabi Muhammad SAW datang, maksudnya sakit kuat. Faqal ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi SAW kata badannya, aku merasakan sekali seperti yang apa disamakan dua orang lelaki di antara kalian. Bukan adalah, nah, dua orang kalian bukan adalah seperti mana seorang. Maknanya ujiannya lagi berat. Dan seperti itulah orang Nabi SAW, para Nabi, kemudian datang selepasnya adalah orang muqarrabin, orang yang dekat, 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 dan seterusnya. Jadi itu adalah memang yang akan berlaku kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala akan uji orang yang beriman. Subhanallah. Naam. فقلت قلت ذلك أن لك أجرين. نعم. Kata badannya, Ibn Mas'ud kata pada Sayyidina Ibn Mas'ud kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, adakah ini adalah dua pahala, dua kali pahala untuk Nabi SAW, dua pahala kepada Nabi tentang bab ini? Qala ajal dzalika kadzalik ma min muslim. Dia kata ya, tapi Nabi SAW tak lupa dah pada orang beriman. Kata apa? Ma min muslim yusibuhu adha syaukatin fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiati. Tidak adalah seorang muslim yang kena yang kena kena ada apa ya, ada syaukatin fama fawqaha, walaupun adalah seperti duri yang masuk dekat tangannya ataupun anggotanya, illa kafarallahu biha sayyati. Sungguhnya Allah SWT akan ampunkan. Maknanya apa yang datang pada orang beriman itu, pada ujian itu seperti demam, sakit, dan sebagainya, accident, nauzubillah dan sebagainya, semua itu akan jadi di antara sebab untuk Allah SWT ampunkan untuknya. Wa huttat anhu dhunubahu wa dhunubuhu kama tuhuttu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Habiskan dosa-dosanya. Naam, akan habiskan semua dosanya. Subhanallah. Seperti apa? Seperti pohon pokok adalah menggugurkan apa, daunnya. Seperti mana daun itu akan jatuh apabila daun itu sudah kuning itu akan jatuh kan. Seperti itu Allah SWT akan habiskan dosa, akan semua habis jatuh itu dosa-dosa itu semua. Subhanallah. Ini adalah hal pada hal orang beriman di dunia ini apabila dia sabar dengan apa yang berlaku padanya. Insan, maka manusia kena hati-hati pada bab ini. La yatazammar ala Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tidaklah mm, tidak terima ujiannya, tidak terima apa yang datang padanya. Tidaklah dia sebut, kenapa aku ni seperti ini? Kenapa jadi saya sakit seperti ini? Apa ni? Dia kata, Nauzubillah, apa Allah tak sayang aku ke? Kenapa dia la yaqulan. Al-mu'min, orang beriman, sifatnya dia adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut alhamdulillah dalam segala halnya.
dalam semua halnya, dalam hal yang senang ataupun dalam hal yang susah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban di amrin, luar biasa orang beriman. Jika asabahu khairan, Allah. Kalau datang benda yang baik badannya, dia syukur kepada Allah SWT. Dan jika datang benda yang susah badannya, maka dia yahmadullah. Dia akan sebut Alhamdulillah. Yani, fi sarra wa dharra. Dalam keadaan adalah baik dan ataupun tidak baik, dia sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala hal yang Allah SWT beri padaku ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Selalu orang, kalau ada orang Allah SWT ujinya, datang badannya sakit, ataupun datang badannya adalah masalah di kat dunia ini. Ha, jangan ingat itu adalah berat sangat. Ada orang lagi berat masalahnya. Ada orang lagi sakit. Mungkin ada orang sakit sikit-sikit. Anda fikirkan. Ada orang lagi sakit daripada. Ini sebab di antara benda yang yang kira kalau boleh kita kena sentiasa kena ada, iaitu ziaratul marid. Kalau kita dengar ada sahabat, kawan ataupun kepada keluarga kita orang yang sakit, kita pergi ziarahnya. Satu adalah pahalanya banyak besar, bukan adalah sikit. Dan satu lagi itu meningatan untuk diri kita. Apa yang berlaku pada kita itu adalah sikit daripada orang yang lain. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebutlah Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, hadis yang seterusnya, hadis 39, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Wa dhabatu yusib bi fathi as-sad wa kasriha. Subhanallah. Apabila man yuridillahu bihi khairan. Subhanallah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia qal man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak nak yang baik, bagi yang baik untuknya, ha? Bagi yang baik untuknya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa, musibahnya, akan menambah musibah kepadanya, akan beri musibah badannya. Subhanallah. Datang musibah pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala nak baik pada diri kita, nak baik untuk kita. Nah, sebab ini adalah hal pada orang beriman apabila dia sabar atas ujian itu yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kira seperti mana dalam hadis yang sebelum ini kita baca, kira adalah meningkatkan darajat, mengampunkan dosa. Subhanallah. Jadi ini adalah di antara benda yang subhanallah orang yang saleh memang akan lalu pada bab ini. Jadi kamu sangka baik. Jika adalah ujian pada kita, datang pada kita, InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang saleh. Jangan setiap ujian kita kena faham, kita faham dengan oh, saya ni adalah tak baik. Saya ni adalah dan sebagainya, sebut benda yang tak, bukan-bukan. Dan juga jangan kita faham pada orang yang lain salah. Kalau orang itu susah dan sebagainya, itulah dia ni tak jagalah ni, dia orang tak baik ke apa. Jangan kita cakap. Sebab kita sendiri pun tak tahu adakah amalan yang kita lakukan dekat dunia ini, adakah akan jadi asbab untuk kita masuk syurga. Maksudnya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita. Berapa banyak daripada orang yang buat amalan yang baik, tapi kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala tak terima padanya. Ha? Sebab mungkin adalah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan adalah dibuat dengan niat-niat tidak betul pada bab ini. Ada orang buat amalan yang baik, ramai. Contoh orang kafir pun buat benda yang baik. Orang kafir pun adalah dia buat bantu orang ke, bantu golongan dia ke dan sebagainya. Tapi adakah benda itu ada manfaat untuknya? Tidak ada. Manfaatnya adalah di dunia sahaja. Tapi kalau orang beriman, subhanallah, apa yang dia lakukan pada amalan yang baik, manfaatnya bukan dekat dunia dia sahaja, manfaat untuknya di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah.
Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang saleh. Subhanallah. Al-insan, manusia adalah kadang-kadang datang padanya masalah-masalah dan musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena sabar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri padanya. Ini adalah yang kita perlu jaga. Sebab darajat ataupun peringkat orang yang bersabar adalah darajat yang tinggi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? Yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan datang satu hari untuk orang yang bersabar di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri badan, ya orang yang sabar apa? Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dapat balasan tanpa hisab. Subhanallah. Maksud insya-Allah mudah-mudahan dia akan jadi daripada golongan ahli syurga, masuk syurga tanpa hisab. Subhanallah. Ini dapat dengan apa? Dapat dengan sabar. Tanpa hisab. Dapat dengan apa? Dengan sabar. Bukan adalah hanya pada amalan yang baik. Dengan sabar. Subhanallah. Tapi ini adalah bukan bukan adalah benda yang senang. Lakin akan jadi senang, mudah pada siapa yang dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuknya yang baik, yang kali baik, yang paling baik. Subhanallah. Idza urida 'ala al-insan at-taqdir, kalau adalah manusia dia tahu takdir. Dia maksudnya setiap benda yang datang dekat dunia ini adalah setiap benda yang berlaku pada kita semua ini adalah biqadar. Ha? Jadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kata, kenapa saya tak dapat ini? Kenapa saya tak dapat itu? Kenapa saya tak jadi seperti ini? Dan ataupun seperti itu. Dia suka menadu ataupun dia tak rida dengan apa yang terjadi padanya. Subhanallah. Kalau dia tahu takdir itu, dia tidak akan pilih selain daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala takdir kepadanya. Kalau orang tahu takdir, akan tahu apa yang akan datang, dia tidak akan pilih selain daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk dia. Ha? Subhanallah. Ini adalah hal orang beriman. Jadi, kalau adalah datang pada kita masalah ataupun musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena adalah apa? Kena sabar. Mungkin ada orang ujiannya berat sangat. Ujiannya adalah berat sangat. Dia rasa macam susah sangat. Dan dia rasa dah tak boleh sabar. Dia sudah sampai keadaan macam penat. Ha, dah penat sangat. Dah tak tahu nak buat apa. Dia rasa apa? Dia rasa nak, sudahlah. Kalau boleh, mati saya nak. Disebut seperti itu. Dia doa. Untuk apa? Atas dirinya. Untuk dia cepat mati. Boleh ke buat macam tu? Tidak boleh. Nabi SAW, seperti mana dalam hadis nombor 40 dalam kitab ini, Nabi SAW bersabda apa? La yatamannayanna ahadakumul maut Kau bakas bidurrin asabah. roti hijau tu nak ke lekat Naam, lepas? tolong tutup mic. Barakallahu fikum. Naam, la yatamannayanna ahadakumul maut lidurrin asabah. Jangan adalah orang harap dia nak mati disebabkan ujian yang datang badannya. Dia apa? Dia minta Allah ampun, dia minta Allah SWT ambil dia, maksudnya meninggalkan dia. Jangan minta untuk mati disebabkan apa? Disebabkan musibah yang datang badannya ataupun ujian yang berat badannya. Tapi Nabi SAW kata, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Jika dia sudah sampai tahap yang berat sangat, dah tak tahan, dah dia rasa susah sangat, maka dia sebut, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maka kalau memang dah sampai tahap dah tak boleh tahan, ha? Maka dia doa, nak doa atas diri boleh ke? Boleh, tapi dia dengan ada syaratnya. Bukan adalah doa angkat tangan, ya Allah, ambil. Tak boleh seperti itu. Doa atas dirinya tak boleh seperti itu. Jadi macam mana dia kena doa? Dia doa seperti ini, Allahumma, ha, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidup bagi saya hidup
Ha? Hidupku. Selagi hidup lebih baik untukku. Selagi hidup tu baik untukku, bagi hidup. Ha? Yang maksud ini adalah doa. Dan wafatku, wafatkan aku ni. Jika apa? Jika wafat lebih baik untukku. Dia tak boleh doa adalah wafatku. Tak, dia doa. Ya Allah, hidupkan aku selagi hidup lebih baik untukku. Dan wafatkan aku jika apa? Jika wafat lebih baik untukku. Jadi kalau kita kalau ada orang sudah sampai ujian yang susah dan dia sampai dah tak tahan, ini adalah doa dia. Dia nak wafat, nak mati ya. Tak boleh wafat. Doa adalah untuk kamu cepat. Tak. Sebab setiap orang ada qadarnya, ada takdirnya. Tapi kalau dah sampai dah tahan, dah tak tahan, inilah doanya. Sebab minta Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita husnul khatimah kan. Ini yang baik untuk diri kita. Kalau baik hidupan baik untuk kita, ya Allah bagi saya hidup. Kalau tidak baik, ha, ya Allah wafatkan. Ha, ini adalah yang kita kalau pada ajaran pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ajaran pada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Insan jangan la yatamanna al-maut. Jangan adalah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yatamannayanna ahadakumul maut li dhurrin asabah. Jangan adalah sekali pada siapa-siapa orang apa dia harap ataupun ingin untuk apa untuk dia kematian ini dia nak mati. La la yumkin hada disebabkan musibah dan sebagainya. Uh, Subhanallah. Ini semua adalah bab ini cukup tentang bab sabar. Bab sabar insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita sabar atas segala ujian dan juga kesusahan yang datang pada kita dan al-insan selalunya kena ingat pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmati wasi'at kulli syai. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Jadi orang kena ingatkan untuk apa? Ingatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ingatkan pada bab ini. Jangan adalah dia fikir pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dia fikir adalah dah putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya luas. Rahmatuhu wasi'ah. Rahmatnya luas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan. Allah Subhanahu wa taala akan beri yang baik untuk diri kita. Akan beri yang hati-hati pada perkataan itu. Akan beri yang baik untuk diri kita. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah pilih yang bagus untuk diri kita. Jadi kita rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rida dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kelas kita pada hari ini adalah penuh dengan benda yang ada hikmah dan benda yang hadis-hadis yang menambahkan untuk kita ilmu dan juga menambahkan untuk kita insya-Allah untuk kita sabar di dunia ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua sekali adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam golongan orang yang sabar di dunia ni insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Sebelum kita tamatkan kelas, saya nak iklankan sikit tentang bulan puasa ini insya-Allah. Insya-Allah di bulan Ramadan ini biiznillah subhanahu wa taala kita akan ada Allahumma salli alaihi ya sayyidi Rasulullah. Kita akan ada tadarrus pada bulan Ramadan ini. Kita akan ada tadarrus terbuka kepada semua. Siapa-siapa yang berminat untuk nak join dengan kita tadarrus, insya-Allah boleh join. Tadarrus ini adalah kita akan dua kumpulan, adalah satu kumpulan pagi lepas subuh dan satu kumpulan yang lagi adalah lepas zuhur. Dan insya-Allah taala kita akan ada juga di bulan Ramadan, kita akan ada tazkirah pada bulan Ramadan, pada beberapa guru yang akan sampaikan bismillah subhanahu wa taala
ada beberapa guru yang akan mengajar. InsyaAllah tajuk-tajuk tazkirah itu InsyaAllah kita akan bagi tahu sebelum sehari ataupun 2 hari sebelum pada majlis InsyaAllah SWT. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, Bismillah Subhanahu Wa Taala kelas jalan seperti biasa pada semua pelajar Baitul Furqan. Kelas jalan seperti biasa insya Allah Taala. Kemungkinan ada beberapa pelajar yang kelasnya pada masa malam dia akan tukar. Mungkin kita akan tukar buat pagi ataupun petang. Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Dan mudah-mudahan insya-Allah masa akan datang akan lebih baik biiznillah subhanahu wa taala kelas-kelas kita ini. Dan mohon maaf disebabkan kelas ini subhanallah ada beberapa kali kita cancelkan kelas ini, tidak ada kelas dan kita tidak maklumkan. Eh, Semoga insya-Allah Allah subhanahu wa taala bagi kita tetap kelas ini berterusan, selalu ada insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها امورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وظرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جزاكم الله على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.